Good morning, students. Yesterday we have already seen dry cell, construction and working of dry cell. That is very important question. And construction and working of lead storage battery. Okay. So these are the two very important part. कारण या दोन पार्टवरती तुम्हाला बोर्डाला क्वेश्चन येईलच. त्यामुळे हे दोन सेल खूप महत्त्वाचे आहेत. लेड स्टोरेज बॅटरीचे ॲप्लिकेशन राहिलेले होते. State the applications of lead storage battery. It is used as source of direct current in the laboratory. A 12-volt lead storage battery constructed by connecting 6-volt cells. मी काल 3 volt cells म्हटलेले बघा. इथे 6-volt सेल कनेक्ट केल्यानंतर लेड स्टोरेज बॅटरी म्हणजे इन्व्हर्टर तयार होतो. A 12-volt lead storage battery constructed by connecting 2-volt cells in series used in automobiles and inverters. Okay, so these are the applications of lead storage battery, lead accumulator. Now next cell, निकेल कॅडमियम सेल. गेल्या वर्षापर्यंत 2 सेल नव्हते. हे 2 सेल नवीन टाकलेल्या 12वीच्या सिलेबसमध्ये. निकेल कॅडमियम सेल हा सेल आणि मर्क्युरी बॅटरी हे 2 सेल गेल्या वर्षीपर्यंत नव्हते. आता 2021च्या एक्झामपासून 2020-21 पासून हे 2 सेल आपल्याला सिलेबसमध्ये टाकलेले. पहिलं बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट न्यू सेल इज निकेल कॅडमियम सेल, दॅट इज निकॅड. इन शॉर्ट इट इज नोन ॲज NICAD. Write note on nickel cadmium cell, that is NICAD cell. So answer is NICAD is a rechargeable secondary dry cell. रिचार्ज होतो तो. ओके, फोटोग्राफीमध्ये, फोटोग्राफिक इक्विपमेंटमध्ये, कॅल्क्युलेटरमध्ये, वॉचेसमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेसमध्ये त्याचा यूज केला जातो. त्यामुळे तो रिचार्ज होत असल्यामुळे त्याचा यूज त्यामध्ये केला जातो. निकॅड इज अ रिचार्जेबल सेकंडरी ड्राय सेल. इट कन्सिस्ट ऑफ अ कॅडमियम ॲनोड. ॲनोड काय आहे? कॅडमियम आहे. द कॅथोड इज निकेल ऑक्साइड, निकेल 4 ऑक्साइड. कॅथोड कोण आहे? कॅडमियम ॲक्ट्स ॲज ॲन कॅथोड अँड निकेल 4 ऑक्साइड ॲक्ट्स ॲज ॲन कॅडमियम ॲक्ट्स ॲज ॲन ॲनोड अँड निकेल ऑक्साइड, that is nickel 4 oxide, acts as an cathode, Ni2O. So Ni2O supported on nickel. The electrolyte solution is basic KOH. ह्याच्यामध्ये सोल्युशन कुठलं यूज केलेलं आहे? KOH सोल्युशन यूज केलेलं आहे. कालच्या लेड स्टोरेज बॅटरीमध्ये सोल्युशन काय यूज केलेलं? 38% सल्फ्युरिक ॲसिड. ड्राय सेलमध्ये सोल्युशन यूज करत नाही. ड्राय सेल डज नॉट कंटेनिंग ॲक्वेस सोल्युशन बिकॉज ऑफ इट कंटेनिंग थिक ॲक्वेस पेस्ट विच इज त्याला घट्ट करण्यासाठी त्यामध्ये स्टार्च टाकला जातो. बरोबर आहे ना? सो याच्यामध्ये ॲक्वेस सोल्युशन काय यूज केलेलं आहे? द इलेक्ट्रोलाइट used in this nickel cadmium cell is KOH, basic KOH. Okay, now the electrode reaction taking place are cathode वरती oxidation होईल, cathode वरती reduction होईल, anode वरती oxidation होईल. So cadmium acts as an anode, so that's why cadmium reacts with OH minus, 2 OH minus gives cadmium hydroxide by the loss of 2 electron. And nickel oxide NiO2 undergoes reduction with water, NiO2 plus 2H2. By gain of 2 electron, it produces nickel hydroxide plus 2 OH minus. This is reduction at cathode. Net cell reaction, 2 electrons will get cancelled. 2 OH minus will get cancelled. So therefore it remains CD solid plus NiO2 plus 2H2 gives cadmium hydroxide plus nickel hydroxide. Okay, cadmium hydroxide and nickel hydroxide तयार झालेले आहेत. So the cell can be recharged as the reaction products are solid. Reaction product कोण तयार झालेले आहेत? NiOH twice and CdOH twice. हे दोन्ही काय आहेत? Solid आहेत. So that's why the cell can be recharged very easily. The cell can be recharged as the reaction products are solids that adhere to the electrode surface. It produces a potential of about 1.4 volt. Nickel cadmium cell potential किती तयार करतो? 1.4 volt. So therefore the cell has longer life due to the production of 1.4 volt and nickel and cadmium असल्यामुळे
सो ह्याला लॉंग लाईफ असतं. द सेल हॅज लॉंगर लाईफ दॅन अदर ड्राय सेल. दुसऱ्या ड्राय सेलपेक्षा एव्हरेडी वगैरे आहे त्याच्यापेक्षा या सेलला लाईफ कशी आहे, लॉंगर लाईफ. ओके. सो द निकॅड सेल इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कॅल्क्युलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स. ओके, दिस इज निकेल कॅडमियम सेल. रिॲक्शन एकदम सोपे आहेत. नाव राईट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्क्युरी बॅटरी. मर्क्युरी बॅटरीवरती आपल्याला एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. सो मर्क्युरी बॅटरी हा सुद्धा इम्पॉर्टंट सेल आहे. द मर्क्युरी बॅटरी इज अ सेकंडरी ड्राय सेल. मर्क्युरी बॅटरी इज अ सेकंडरी ड्राय सेल अँड कॅन बी रिचार्ज. हा सुद्धा रिचार्जेबल आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ झिंक ॲनोड. वरती कॅडमियम काय होता, ॲनोड होता, आणि निकेल डायऑक्साईड NiO2 हा कॅथोड होता. बरोबर आहे. आता इथे काय आहे, कॅथोड आणि ॲनोड. द मर्क्युरी बॅटरी इज अ सेकंडरी ड्राय सेल अँड कॅन बी रिचार्ज. इट कन्सिस्ट ऑफ झिंक ॲनोड अमलगमेटेड विथ मर्क्युरी. झिंकला अमलगमेटेड केलेलं आहे कोणाबरोबर, मर्क्युरी बरोबर. इट कन्सिस्ट ऑफ झिंक ॲनोड विच इज अमलगमेटेड विथ मर्क्युरी. द कॅथोड इज पेस्ट ऑफ मर्क्युरी अँड कार्बन. कॅथोड काय असं, य कॅथोड ॲक्ट्स ॲज अन पेस्ट ऑफ Hg अँड कार्बन. ओके. द इलेक्ट्रोड इज स्ट्रॉंगली अल्कलाइन. इथे सुद्धा इलेक्ट्रोड काय यूज केलेलं आहे, अल्कलाइन सोल्युशन यूज केलेलं आहे. द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉंगली अल्कलाइन अँड मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH अँड झिंक ऑक्साईड. स्ट्रॉंगली अल्कलाइन आहे इलेक्ट्रोलाइट. कुठलं इलेक्ट्रोलाइट आहे, पेस्ट ऑफ KOH अँड झिंक ऑक्साईड. द इलेक्ट्रोड रिॲक्शन्स आर नेट सेल रिॲक्शन्स आर. इलेक्ट्रोड रिॲक्शन आणि नेट सेल रिॲक्शन काय बघूया. Zn amalgamated Hg, zinc amalgam, ZnHg म्हणजे zinc amalgam, plus 2OH gives zinc oxide plus H2 plus loss of 2 electron. Zinc amalgamated plus 2OH gives zinc ZnO plus H2O plus 2 electron. That is reaction at anode. This is oxidation and reduction. Reduction is HgO, mercuric oxide आहे. HgO plus H2O plus gain of 2 electron. It produces Hg liquid plus 2OH minus. This is cathodic reduction reaction. And the net cell reaction, the 2 electrons will get cancelled. 2OH cancel होतील. बरोबर आहे ना. 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल झाले आणि 2 OH कॅन्सल आहे. सो therefore it gives on net cell reaction ZnHg plus HgO gives ZnO plus Hg liquid. This is overall cell reaction. The overall reaction involves only solid substances. बघा, लेफ्ट हँड साईडला HgO सॉलिड आहे, राईट हँड साईडला ZnO सॉलिड आहे. ओके. द ओव्हरऑल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स ओनली सॉलिड सबस्टन्सेस. देर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन ड्युरिंग ऑपरेशन. द ओव्हरऑल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स ओनली सॉलिड सबस्टन्सेस. देर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट composition during operation. The mercury battery therefore provides more constant voltage, that is 35. निकॅड किती पोटेन्शियल सप्लाय करत होता, 1.4. आणि मर्क्युरी बॅटरी किती पोटेन्शियल सप्लाय करते, 1.35 वोल्ट. सो therefore it provides, mercury battery provides more constant voltage, 1.35 volt, that the Lee-Clanch dry cell. Lee-Clanch cell means dry cell. Okay. So it also has higher capacity and longer life. It also has higher capacity and longer life than dry cell. So uses mercury dry cell कुठे यूज केला होता बघा. The mercury dry cell finds used in hearing, electric watches, हेअरिंग एड्समध्ये यूज केला जातो. हेअरिंग मटेरियल्स जे ॲपरेटस असतात हेअर करण्याचे, त्यामध्ये मर्क्युरी सेल यूज केला जातो. इलेक्ट्रिक वॉचेसमध्ये, पॅरामीटर्समध्ये, ओके सॉरी पेसमेकर्समध्ये मर्क्युरी सेलचा यूज केला जातो. सो mercury dry cell finds used in hearing aids, then electric watches and pacemakers, okay, etc. Next one, what are the advantages of mercury cell? Advantages सुद्धा आहेत mercury cellचे over dry cell. What are the advantages of mercury cell over the dry cell? Unlike dry cell, mercury cell provide constant voltage.
Unlike dry cell, mercury cell provides constant voltage. This is because overall cell reaction is in mercury cell. This is because overall cell reaction बघा काय आहे, ZnHg plus HgO solid gives ZnO plus Hg liquid. So unlike dry cell, mercury cell provides constant voltage. This is because overall cell reaction in mercury cell involves solid substances whose concentration does not change during cell operation. लिक्विड असेल तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होईल, पण सॉलिड असेल तर सॉलिडचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होत नाही. इट हॅज हायर कॅपॅसिटी अँड लॉंगर लाईफ दॅन ड्राय सेल. त्यामुळे मर्क्युरी ड्राय सेल जो आहे त्याच्या कॅपॅसिटी कशी आहे, हायर कॅपॅसिटी आहे, आणि लाईफ कसं आहे, लॉंगर लाईफ. ओके, नेक्स्ट वन, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्युएल सेल. आपल्याला एक सेल बघायचा आहे, शेवटचा सेल. दिस इज द लास्ट सेल ऑफ दिस लेसन, दॅट इज हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. बिफोर दॅट we have to explain fuel cell. Write a short note on fuel cell. So the functioning of fuel cell is based on the fact that combustion reactions are of redox type and can be used to generate electricity. Hydrogen oxygen fuel cell मध्ये काय होतं बघा. What is fuel cell? The cell in which chemical reactions are used to generate by the combustion reactions to produce electricity. It is known as fuel cell. So fuel cell मध्ये combustion reactions होतात. So the functioning of fuel cell is based on the fact that combustion reactions are of redox type and can be used to generate electricity. combustion reaction झाल्यानंतर electricity generate होते, आणि त्या combustion reaction कोणासारखे असतात. These combustion reactions is like a redox reaction type reaction. Okay, the fuel cell differ from ordinary galvanic cell in that the fuel cell differ from the ordinary galvanic cell in that the reactants are not placed within the cell. Reactants are not, ह्या सेलमध्ये रिॲक्टंट त्या सेलमध्ये आतमध्ये स्टोअर करून ठेवता येत नाहीत, ते बाहेरून कंटिन्युअसली पास करावे लागतात. द फ्युएल सेल डिफर. आता याच्यामध्ये बघा, ड्राय सेलमध्ये आपल्याला केमिकल्स आतमध्ये साठवून ठेवावे लागलेले होते. कोणते मटेरियल्स होते. सेंट्रलला ग्रॅफाईट होता, त्यानंतर मॅंगनीज डायऑक्साईड आणि कार्बन ब्लॅकची पावडर होते, त्यानंतर त्याच्या बाहेर अमोनियम क्लोराईड आणि झिंक क्लोराईड होता, बरोबर आहे ना. आणि याच्यामध्ये लेड स्टोरेज बॅटरीमध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड 38% होता. त्यानंतर लेड प्लेट्स पॅक विथ स्पंजी लेड अँड लेड प्लेट्स पॅक विथ लेड ऑक्साईड हे भरून ठेवावं लागलं होतं, बरोबर आहे. पण फ्युएल सेलमध्ये असं कुठलंही मटेरियल भरून ठेवावं लागत नाही, ते बाहेरून सप्लाय करावं लागतं. दॅट इज द फ्युएल सेल डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी गॅल्व्हॅनिक सेल इज दॅट the fuel cell differ from ordinary galvanic cell in that the reactions are not placed within the cell. Reactants. The reactants are not placed within the cell. They are continuously supplied to the electrodes from a reservoir. त्यांना कंटिन्युअसली सप्लाय करावं लागतं. The fuel cell differ from ordinary galvanic cells in that the reactants are not placed within the cell. They are continuously supplied to the electrodes from a reservoir. Okay, so in this cells, one of the reactant is a fuel. In this cells, one of the reactants is a fuel such as hydrogen gas or methanol. The other reactant such as oxygen is oxygen acts as an oxidant. Hydrogen acts as an fuel and hydrogen acts as an oxidizer. इथे हायड्रोजनच्या जागेवरती मिथाइल अल्कोहोल सुद्धा यूज करू शकतो, आणि इथे ऑक्सिजन ऑक्सिडायझर म्हणून यूज केलं करतात. ओके, परत बघा, सुरुवातीपासून द फंक्शनिंग ऑफ फ्युएल सेल इज बेस्ड ऑन द फॅक्ट that the combustion reactions are the redox type and can be used to generate electricity. The fuel cell differ from ordinary galvanic cell in that the reactants are not placed within the cell. They are continuously supplied to the electrodes from a reservoir.
In this cells, one of the reactants is a fuel such as hydrogen gas or methanol, and the other reactant such as oxygen is oxidant, that is oxidizer. द सिम्पलेस्ट फ्युएल सेल इज हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. मग आता याच्यामध्ये सिम्पलेस्ट फ्युएल सेल कोण आहे? हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. ओके, इथे दिलेलं आहे हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. डिस्क्राईब द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. डिस्क्राईब द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल. ह्याचं कन्स्ट्रक्शन बघितल्यानंतर आपण थांबूया. ओके, सो इन H2O2 फ्युएल सेल द फ्युएल इज हायड्रोजन गॅस. फ्युएल काय म्हणून आहे बघा या डायग्राममध्ये. याच्यामध्ये आतमध्ये काहीही स्टोअर करून ठेवलेलं नाही, फक्त केवच सोल्युशन इलेक्ट्रोलाइट म्हणून यूज केलेला असतो. याच्यामध्ये हायड्रोजन गॅस ॲनोडकडून सप्लाय केला जातो आणि कॅथोडकडून ऑक्सिजन गॅस. ओके, आणि वरून तयार होतं इन दिस सेल हायड्रोजन रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म वॉटर. हायड्रोजनची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर झाल्यानंतर वॉटर तयार होते आणि वॉटर तयार झाल्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. बरोबर आहे. आतमध्ये काहीही स्टोअर करून ठेवलेलं नसतो, फक्त इलेक्ट्रोलाइट असतो केवच. ओके, सो बघा कन्स्ट्रक्शन इन ए हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल द फ्युएल इज हायड्रोजन गॅस. ऑक्सिजन गॅस इज an oxidizing agent. The energy of combustion of hydrogen is converted into electrical energy. The energy of the combustion of hydrogen is converted into electrical energy. Construction काय बघा, ॲनोड आणि कॅथोड दोन्ही पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड असतात. The anode and cathode are porous carbon rods containing small amount of finely divided platinum metal that acts as an catalyst. Anode आणि कॅथोड दोघेही काय आहेत? पोरस कार्बन रॉड आहेत. त्यामध्ये थोडी प्लॅटिनमची पावडर मिक्स केलेली असते. दॅट ॲक्ट्स ॲज अन कॅटालिस्ट. द ॲनोड अँड कॅथोड आर पोरस कार्बन रॉड्स कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फायनली डिवायडेड प्लॅटिनम मेटल दॅट ॲक्ट्स ॲज अन कॅटालिस्ट. The electrolyte is not aqueous solution of, the electrolyte is hot aqueous solution of KOH. या सेलमध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय यूज केलेला असतो? KOH. बघा आपण कोणकोणते सेल पाहिले. पहिला सेल कुठला पाहिला आपण? हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल SH ना. त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय काय होता? 1 मोलार HCl सोल्युशन. त्यानंतर कुठला सेल पाहिला आपण? ड्राय सेल. त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट कोण होते? NH4Cl ZnCl2. बरोबर आहे. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोल्युशन नाही, विस्कस पेस्ट होते. त्यामध्ये केमिकल्स कोणकोणते होते लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण लेड स्टोरेज बॅटरी पाहिलं. लेड स्टोरेज बॅटरीमध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय होता? 38% सल्फ्युरिक ॲसिड. आणि इथे कॅडमियम सेल पाहिला, त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय होते ते पाहिलं आपण. ओके, कॅडमियम सेलमध्ये बघा इथे इलेक्ट्रोलाइट दिलेले आहेत. अमलगमेटेड हा मर्क्युरी सेल आहे. बरोबर आहे. कॅडमियम सेल इथे आहे. लक्षात, मग प्रत्येकाचे इलेक्ट्रोलाइट लक्षात ठेवा. आणि इथे हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेलमध्ये इलेक्ट्रोलाइट काय आहेत? इलेक्ट्रोलाइट इज KOH solution, concentrated hot and aqueous KOH solution acts as an electrolyte. The electrolyte is hot aqueous solution of KOH. The carbon rods immerse into electrolyte आणि या कार्बन रॉडला त्या KOH सोल्युशनमध्ये डीप केलं जातं. हायड्रोजन गॅस इज कंटिन्युअसली बबल्ड थ्रू ॲनोड अँड ऑक्सिजन गॅस कंटिन्युअसली बबल्ड थ्रू कॅथोड इंटू द इलेक्ट्रोलाइट. मग बाहेरून हायड्रोजन गॅस कंटिन्युअसली ॲनोडकडून बबल करावा लागतो आणि कॅथोडकडून ऑक्सिजन गॅस बबल करावा लागतो. ओके, सो हायड्रोजन गॅस इज कंटिन्युअसली बबल थ्रू ॲनोड अँड ऑक्सिजन गॅस थ्रू कॅथोड इंटू द इलेक्ट्रोलाइट. वर्किंग काय बघा, सेल रिॲक्शन, ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड हायड्रोजन गॅस इज ऑक्सिडाइज टू H2. ॲनोडकडून हायड्रोजन गॅस बबल केलेला बघा इथे 2H2 प्लस KOH मध्ये OH आहे ना. KOH मध्ये OH आहे, तो OH हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होतो आणि ऑक्सिडेशन होतं. 2H2 प्लस 4OH मायनस गिव्स 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. किती इलेक्ट्रॉनला झाले? 4 इलेक्ट्रॉन. 2H2 गॅस प्लस 4OH ॲक्वेस गिव्स 4H2 लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ॲट ॲनोड ट्रॅव्हल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टू कॅथोड. ॲनोडकडे इलेक्ट्रॉन 4 लॉस झाले, ते एक्सटर्नल सर्किटमधून कुठे जातील? कॅथोडकडे जातील. O2 इज रिड्यूस टू OH मायनस. इलेक्ट्रॉन आल्यानंतर ऑक्सिजनचं रिडक्शन होतं आणि OH मायनस तयार होतो. सो O2 प्लस 2H2 प्लस गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्युसेस 4OH मायनस ॲक्वेस. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेट सेल रिएक्शन काय बघा, 4 इलेक्ट्रॉन विल गेट कॅन्सल. 2H2 4 ऑक्सिडेशनमध्ये 4 H2 आहे, रिडक्शनमध्ये 2H2, त्यातले 4 मधले 2 H2 निघून जातील. सो
the overall cell reaction is the sum of electrode reactions 1 and 2 चं summation करा. So it gives, overall reaction gives 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O liquid. Okay, so therefore the overall cell reaction is combustion of H2 to form liquid water. However, the fuel H2 gas and the oxidant O2 do not react directly. The chemical energy released during the formation of O-H bond is directly converted into electrical energy in above combustion reaction. The cell continuously to operate. The cell continuously to operate as long as H2 and O2 gases are supplied. हा सेल कंटिन्युअसली ऑपरेट होत राहतो जोपर्यंत हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन गॅस सेलला प्रोव्हाइड केला जातो तोपर्यंत हा सेल कंटिन्युअसली ऑपरेट होत राहतो. ओके, सो दिस इज टू इलेक्ट्रोड. द सेल पोटेन्शियल इज गिवन बाय, मग आता या सेलचं पोटेन्शियल बघा, हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेलचं पोटेन्शियल E0 सेल इज इक्वल टू E0 कॅथोड मायनस E0 ॲनोड. E0 स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड किती आहे 0.4 वोल्ट आणि ॲनोड किती आहे -0.83. मायनस मायनस काय होईल प्लस होईल. सो 0.4 मायनस इंटू ब्रॅकेट मायनस 0.83 दॅट गिव्ज 0.4 प्लस 0.83 it gives 1.23 volt. This is the cell potential of hydrogen oxygen fuel cell. ओके, ॲडव्हान्टेजेस त्यानंतर त्याचे ड्रॉबॅक्स हे आपण उद्या बघूया. आणखीन एक सेल आहे DMFC सेल, तो आपण उद्या बघूया. ओके, थँक्यू.